بہترین بہترین جی بہترین. ہوں. اچھا جی ایک منٹ, اگلے کالر کون سے ہیں؟ پہلے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں جی. امیر حمزہ بھائی السلام علیکم. بس تھوڑا ہاتھ کھولا رکھ کے جی میں ایسی کھولا کھولا لگی تھی لگے رہو, لیکن بہت ایکسٹریم لیول تے نہیں جانا. نہیں ٹھیک ہو گیا احمد بھائی ایک ادبی نظم تیار کی ہے. جی سب تو پہلے تو میرے سب دوستوں السلام علیکم, سب دوستوں شاہ وعلیکم صاحب السلام. کے لیے دعائیں خیر. اللہ امیر حمزہ بھائی یار تعالیٰ بس دیکھیں وہ اتنی ایک بات ہو کے دیکھیں جس طرح ہم کر رہے ہیں نا کہ جو قابل برداشت ہو, کیونکہ پھر وہ نا ہمیں پھر وہ پروگرام ڈیلیٹ کرنا پڑے تا, تو ہم یہ چاہتے نہیں, کیونکہ یہ اتنی جو شڈول نہیں ہوگی اس کے ایسی بعد اگر ہمیں. ایسی ہاں ایسی بڑی ایسی کوئی مہربانی, بات نہیں ہوگی, بے بڑی فکر ہو جائیں. مہربانی. ٹٹی کے والے سے ہوگی غم میں اسی لگیاں 100 بیماریاں. ہاں کمال کرتا جی, ہاں کسی اور ہاں کو نہیں ہاں, سنا. واہ 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 واہ, دوبارہ میں جی یہ دوبارہ, چاہ رہا مکرر تھا مکرر. میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی آ کے سنائے, مجھے آتی نہیں جی. ایک منٹ جی 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 اسکرین میں تڑے حوالے کرن لگا امیر حمزہ صاحب. لو جی یہ بس ادب سے ہے. ہاں گامے نسی لگیاں حضرت 100 بیماریاں. مرزا مسیح موت علیہ شلوار کے لیے ٹٹی ورلڈ ڈے خوش آمدید. یہ جی یہ تھا گامے نسی لگیاں 100 بیماریاں, 100 لگیاں سن. یہ کیک جو ہے مرزے کی موت کا, یہ پھر ٹوائلٹ میں بیٹھ کے 2 کاٹیں منٹ گے؟ چپ کر دیجیے گا. یہ کیا پیچھے کسی اور کی لگائی ہے؟ جی احمد بھائی 1 منٹ صرف دیں, 1 منٹ دیں مجھے, 1 منٹ دیں. جی جی 1 جی منٹ جی 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 1 منٹ دیں, 1 منٹ دیں صرف مجھے. ہاں اتنی یہ دیر ہم یار نیکسٹ کالر لے لیتے اگر دیر ہے تو. یہ آ گئی احمد بھائی, آ گئی. ہاں تو پھر آ گئی تو پھر کر دیو. یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے پاس جناب, یہ دیکھیں غم میں اسی لگیاں 100 بیماریاں. ہاں غم میں اسی لگیاں 100 100 بیماریاں. بیماریاں. یہ لیں خدمت میں عرض ہے جناب. نہ ایک منٹ اسے روکیں یار. یہ اگر آپ کو تھوڑا ٹائم دے دیتے ہیں, آپ بعد میں آ جائیں. اسے لکھ کے آپ خود بے شک نثر کی صورت میں پڑھ لیں, نظم کسی اور کی نہیں ہم چلا سکتے. اس کی وجہ یہ کاپی رائٹ کا ایشو بن جاتا ہے, تو بعد میں پہلا چینل بھی ہمارا اڑ گیا, تو اس نے بھی جو ہے نا انا للہ ہو جانا, یہ کام نہیں, بڑی معذرت ہوگی ہے. شو میں ہی رہتا ہوں میں نیچے, آپ نیکسٹ کالر کو لے لیں, میں 2 منٹ میں لکھ کے آپ کو سناتا ہوں. آپ مجھے پرائیویٹ چیٹ میں میسج کرنا, یہ پرائیویٹ چیٹ کا پتہ نا, ہاں وہاں میسج کرنا کہ آپ اوکے, بلکہ آپ یہیں پہ یار میں آپ کو بیک سٹیج کر رہا ہوں, پرائیویٹ چیٹوں میں میسج کرنا, میں آپ کو انشاءاللہ لے لیتا ہوں. یار اجاز صاحب موجود ہیں؟ اجاز صاحب جی احمد بھائی حکم یار وہ کریں. ہمارے ایک ساتھی آپ سے کوئی سائیکل والی بات سننا چاہ رہے ہیں, مجھے تو نہیں پتا وہ کون سی ہے, ذرا سنا دیں کیا بات ہے سائیکل والی. سیالکوٹ کینٹ مردواڑے کے اندر تھا میں, تو ادھر نا مجھ سے جو پہلے ادھر خادم تھا نا, وہ اس مرزواڑے کے سامنے ان دنوں نا ہوتا تھا یہ اپنا کیا اس کو نادرا کا آفس, تو وہ لوگ ادھر جانے والے جو ہے نا وہ سائیکلیں اس طرف کھڑی کر کے جاتے تھے مرزواڑے کے سامنے. تو بیچارہ کوئی شاید بھول گیا ہوگا, بعض ٹائم نہیں بھی بندے کو یاد رہتا, کوئی سائیکل نیو سائیکل چائنا کی بھول گیا, تو وہ جناب مجھ سے پہلے جو خادم تھا اس نے اٹھائی تو اندر لے آیا. تو حالانکہ وہ صدر کو بھی پتہ چل گیا تھا, تو اس کے بعد 1-2 دفعہ بولا ہے ہم لوگوں نے کہ اس کو باہر رکھ دیں, تو صدر بولتا نہیں رہنے دو اندر ہی, ابھی کوئی نہیں آئے گا, اگر کوئی آئے گا دے دیں گے. آنا کس نے تھا بیچارے نے, اگلے کو تھوڑی پتا تھا کہ مرزواڑے والے اٹھا کے لے گئے ہیں. تو وہ یہ ہوا کہ اس کے بعد ایک وہ سائیکل تھی, ایک ان کے مربی کی سائیکل تھی. تیسری سائیکل جو تھی نا, وہ ایک دوست میرا شہر کے اندر ہے, گاؤں کسی سے آتا تھا, تو کام اس کا ایسا تھا کہ وہ سائیکل میرے پاس کھڑی کرتا, اور 2 ٹکے کی وہ سائیکل نہیں تھی, صرف اس کا فریم تھا,
बाकी कोई उसकी वो काम की चीज नहीं थी। तो मैंने उस दिन उसको बोला, मैंने वो चले जाना था कराची, मैंने कहा यार मैंने कराची चले जाना, तो आप ऐसा करो साइकिल इधर ना खड़ी करके जाओ। वो नहीं माना, बोलता नहीं यार इतना वो कौन सा हो जाए, कल मैंने ले जाना है। मैंने वो ना खैर खड़ी करवा ली। उसके बाद शाम के बाद मैंने वो बाहर एक कबाब वाला था, उसके भाई को मैंने बोला यार ये मरबी वाली साइकिल मैंने पकड़ी, मैंने कहा यार ये साइकिल पकड़ और मुझे लारी अड्डे उतारा। उसने मुझे लारी तो और वापस आके इधर साइकिल खड़ी कर देना। मैं चला गया, वापसी जब आया हूं मैं, ये तकरीबन 2 साल बाद जब मैं वापस आया हूं, तो वो बंदा ना, उसे पता चला कि वो आ गया, वो मेरा दोस्त, वो आ गया। बंदा एक आया, बोलता यार वो बंदा आया मुबारक नाम का, उसकी साइकिल है तेरे पास? मैंने कहा उसका दिमाग सही है, मेरे पास कौन सी साइकिल है। तो जब मुबारक को मैं मिला तो उसने बोला यार वो मेरी जो साइकिल थी ना, वो इनकी जमात का जो वो सदर है ना सूबेदार दीन मोहम्मद भट्टी, बोलता है साइकिल फ्रेम वही है, उसने सही कराई है A to Z, अभी नई लगती है। तो मैंने उससे पूछा, लेकिन वो कसम उठा गया उसने साइकिल नहीं दी। मैंने कहा चल उसका बाप भी देगा, साइकिल में कौन सी साथ ले गया था, वो तो अंदर पड़ी हुई थी। तो हकीकत का मुझे भी नहीं पता था। हाँ वो जो चाइना वाली थी ना, वो कुछ दिन पहले उन्हीं का एक वो खानदानी मर्जई था, वो मुझे बोलता है कि साइकिल ये बेच देते हैं। मैंने कहा किधर, मुझे भी नहीं पता था। मैंने कहा चल यार मेरा दोस्त है, उधर जाके उसको दे आते हैं। और लद्दड़ पिंड में मैं चला गया, गांव में चला गया, तो मुझे बाद में पता चला कि इसका ओरिजिनल गांव भी वही है इस लड़के का, तो ये इधर कैंट में रहते हैं। अच्छा, वो मुबारक को मैं लेके तो भट्टी साहब के पास गया, तो भट्टी साहब मुझे बोलते हैं जी वो मरबी वाली साइकिल किधर है? मैंने कहा वो तो मैं अंदर खड़ी करवा के गया हूँ। खैर बातें बातें करने वरने में पहले माने ना। मुबारक को मैंने रास्ते से समझाया था, मैंने कहा तू जैसे बोल रहा है ना कि वो मानेगा नहीं, वो उस दीन मोहम्मद भट्टी, तो उधर जाके तूने ये बोलना कि भाई मैं तुम दोनों को थाने देने लगा हूं, मेरी साइकिल दो। उसने जब इतना बोला, घंटा डेढ़ बहस लगी रही है। घंटे डेढ़ के बाद जब उसने बोला ना कोई तुम दोनों नहीं मान रहे, मैं तुम दोनों को थाने देता हूं, जनाब भट्टी साहब ने जल्दी से साइड पे मुझे ला के 2000 रुपया दिया और मुझे बोलता है भट्टी के इसको नहीं बताना कि मैंने दिया है, ये ले पकड़ इसको दे दे। मैंने फिर मुबारक को दिए और उसी बट को भी साथ लेके गए जिसने साइकिल वो पी थी ना, वो जो मरबी वाली थी, वो हमें भी नहीं उस टाइम पे अकल आई। उसको जब वापसी पे मुझे बोलता मुबारक हाँ तुझे अभी किधर छोड़ूं? मैंने कहा मुझे घर छोड़ के आ, मेरे जिधर से लेके आया। तो बोलता नहीं तुझे रक्षा करा देता हूँ। मैंने कहा मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। तो वो बट बोलता कोई नहीं, रक्षा का किराया मैं देता हूँ। वो दे दुआ के बाद में एंड पे ये पता चला कि वो साइकिल मरबी वाली बट पी गया और मुबारक वाली वही साइकिल थी जिसके पैसे उसको मिल गए हैं। तो ऐसे तो इनके सदर हैं, इन लोगों के बहुत बड़े ड्रामे हैं। और वही बंदा दीन मोहम्मद भट्टी जो जमात का सदर था, उसने जनाब एक तो बंदा कत्ल के केस में अंदर था, उसकी पैरवाई कर रहा था, उसके बच्चे को इसने पास रखा था, आज भी वो लड़का उसके पास है। उसके अलावा मेरे गांव मेरे मोहल्ले के एक लड़का है, और आप मेरे मोहल्ले में जाकर पूछोगे ना तो हर बंदा आपको बताएगा कि उसका उस बंदे का करैक्टर कैसा है। उसने ताल्लुकात बनाए अपने सगे भाभी से, अपने सगे भाई को मारा, वो अंदर हुआ, उसकी पैरवाई भी दीन मोहम्मद भट्टी ने करके उसको छुड़ा लिया। तो वो छुड़ाते इसलिए हैं ताकि कल को कोई वारदात अगर किसी को कराना हो ना, कुछ ड्रामा करना हो, तो ये उन लोगों से करवाते हैं। और भट्टी जो है ना, भट्टी ने तो अपने घर के ऊपर गोली, इसने अपना बेटा बाहर भेजना था, ये काफी पुरानी बात है, आज से तकरीबन 30-35 साल। तो उसने वो बेटा बाहर भेजना था, उस चक्कर में उसने अपने घर के ऊपर गोलियां चलवाई जो सिर्फ दरवाजे को लगी और अंदर गाड़ी खड़ी थी उसके शीशे को लगी,
اور بقول بھٹی کے دین محمد بھٹی بڈھا سا تھا, ابھی تو مر کھپ گیا ہوگا. بقول اس کے وہ خود بولتا ہے کہ جب گولیاں چلی میں گھر پہ ہمارے کوئی نہیں تھا, صرف میری بیوی تھی, تو وہ بھی چارپائی پہ بیمار پڑی ہوئی تھی. تو ان کو بندہ پوچھے اگر جی وہ کوئی ٹارگٹ کلر آیا, ٹارگٹ کلر آئے تو وہ بندہ پوری ریکی کر کے آتا ہے کہ بندہ اندر ہے یا نہیں ہے, ایسے تھوڑی آتا یار ہے اجازت دکان. صاحب دیکھیں, جی نبی ان کا چینی چور تھا, خود یہ سائیکل چور ہو گئے. نبی چینی چور تھا ان کا, جسے نبی مانتے تھے. چینی وہ چور, بات کی چینی چور, پینشن چور, پینشن چور تھا. پھر وہ قبضہ گروپ قبضہ بھی کرتا تھا. وہ اس نے دیکھا نہیں اپنے وہ چاچوں کے بیٹے کی زمین پہ وہ قبضہ کر لیا تھا, پھر انہوں نے لتر پولا کرایا تھا. تو یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے. اچھا یار میں ایک حوالہ اور شیئر کر کے تو پھر اور آگے باقی کافی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس بھی جانا ہے اور سب کی جو ہے گفتگو سننی ہے, وہ زور سے انہیں باتیں آئی ہوئی ہیں. تو اچھا یار, اچھا یار یہ تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ مرزے کا ابا بھی ٹٹی ہو کے مرا, اور یہ مرزے کی بیٹی کو 300 دستہ آ گئے تھے, یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے نا, وہاں مرزا بیٹھ کے گن رہا تھا اور وہ گنا رہی تھی. پتہ نہیں اب کرنے پہ فوکس تھا اس کا کہ سوری گنانے پہ فوکس تھا. یہ دیکھیں جی, یہ بھی ہے کوئی مرزا قادیانی کا بیٹا, مرزا قادیانی کا بیٹا, اور ان کا خلیفہ ثانی زانی. اچھا یہ الفضل کا اخبار ہے, 5 ذی-القعدہ 1355 کا اخبار الفضل کا. یہ سارا اس کی ڈیٹیلز یہ آپ کے سامنے ہے, 19 جنوری 1937, 14 نمبر. اچھا جی, یہ حضرت خلیفہ ثانی صاحب کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جی قادیان 17 جنوری, لعنت اس پہ امیر اللعنتین خلیفہ ثانی لعنت اللہ علیہ, لعنت اللہ علیہ. یار کی لکھا زیادہ زوم کر کے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. ہاں خلیفہ یار میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں اچھا جی, خلیفہ ثانی زانی لعنت اللہ علیہ کے متعلق آج 8 بجے شب کی ڈاکٹری رپورٹ مظہر ہے کہ حضور کو بواسیر کے ورم کی وجہ سے بہت تکلیف ہے, احباب حضور کی صحت کے لیے دعا فرمائے. لو اس کو بھی بواسیر ہو گئی ہے. مرزا کو رجولیت مرزا نے لاش سے کرائی تھی تو خون 16 دن تک آئے سے بواسیر ہو گئی ہے. اس کو بھی وہاں سے پٹی گئی تو خون نکل آیا تے ٹٹی ہو گیا تے خون. اخبار جو انہوں نے اشتہار چھاپتا ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب نو ہو گئی ہے بواسیر, خون دعا کرو. اور مرزا لکھ دی لعنت تڑے تے یار, کوئی چھڈو گندے مذہب چو نکلو اور اسلام اور ایمان کی روشنی میں آ جاؤ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ لاش کے بارے میں ایک شعر, یہ لاش کے بارے میں ایک شعر ہے پلیز, نیکسٹ سے پہلے ایک شعر پلیز. جی جی فرمائیں, جی فرمائیں. آ گیا گر وصل کی شب میں کہیں ذکر یلاش, آ گیا گر وصل کی شب میں کہیں ذکر یلاش, وہ تیرا رو رو کے کالے کو بلانا یاد ہے ہم کو, اب تک ٹٹیوں کا وہ زمانہ یاد ہے. لا 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 جی 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 ہاشم بھائی, لا لا جی لا. ہاشم بھائی. میں عبداللہ. او سوری عبداللہ. جی عبداللہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ آج جی آپ جو کافی دیر مرزے سے کی, بیٹھے ہوئے. جی میں نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنی تھی کہ مرزا ویسے تو جھوٹا تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں, بہت سارے دلائل ہیں, لیکن اس کی موت بھی سب سے بڑی دلیل تھی. وہ کیونکہ اس کا مباہلہ ہوا تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری سے, تو وہ یہ تھا کہ جو جھوٹا ہے وہ مرے گا اور وبائی ہیضے سے مرے گا. تو یہ بالکل مرزا کا جو سسر تھا, جو اس نے دوسری شادی کی تھی, اس سے جو سسر تھا, اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ یہ اس نے اسے کہا تھا کہ ابا جی مجھے وہ ہیضہ ہو گیا.
تو हाँ یہ हाँ اسی حیضے سے مرا اور اسی کے نتیجے میں پخانہ کرتے ہوئے اس کی موت ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ ساری زندگی یہ مطلب اس نے کہتا رہا کہ جو ریل گاڑی ہے یہ دجال کی سواری ہے اور سائیکل کے متعلق، لیکن جب مر گیا اسی ریل گاڑی میں اس کا جنازہ لے کر گیا ادھر کا دھیان۔ تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف وہ ایک دجال کی سواری کہہ رہے۔ ہاں ہاں ریل گاڑی کی بھی جو اپروول جو تھی ہاشم بھائی، وہ قادیانی اس کا مرید تھا نا جس نے دی تھی۔ کون تھا؟ ہیلو ہیلو ہاشم جی بھائی موجود ہے؟ ہاشم بھائی کون؟ ہاشم علی بھائی یہاں پہ موجود ہیں؟ اچھا چلیں وہ لگا ہاشم بھائی دیجیے۔ جن کی بھاجن آج کافی دیر سے ان کی غزل چل رہی ہے، ادھر مزہ آ رہا ہے غزل کا، آپ پوچھ رہے ہیں ہاشم بھائی کون؟ عبداللہ بھائی میں تو اچھا بھی آیا ہوں، اچھا مجھے زیادہ نام نہیں پتا کیونکہ میں شاہ صاحب کا اچھا زیادہ مرید ہوں نا، تو وہ ان کو مس کروں گا۔ جی ٹھیک ہو اچھا گیا جی، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا احمد بھائی، یہاں پہ ایک بات مجھے ذہن میں آئی، یہ عبداللہ صاحب کچھ آپ کو بات کر بات رہے آ تھے اس گئی سے۔ ہے، مطلب انہیں ٹٹیاں جی آ جی، گئی تھیں، آپ کو بہت زور وہ سے کیا بات ہے آ نا، گئی ہے۔ آج جیسے ہی کسی کی بات سنتا ہوں نا کوئی پوائنٹ ذہن میں آتا ہے، میں کیا چاہ رہا ہوں کہ اسی ٹائم اس پوائنٹ کو نکال دوں منہ سے تاکہ ہاں لوگوں تک پہنچ جائے۔ اچھا، اچھا اب اچھا صورتحال یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے خود تحریر کیا ایک جگہ پہ، کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا اور گو کھانا ایک برابر ہے۔ برابر ہے جی، برابر ہے۔ ساری زندگی بولا بھی جھوٹ، لکھا بھی جھوٹ، ہوں اور پھر اس کی موت کو دیکھیں نا تو یہ بھی اس کی گو کہی کھاتے ہوئی ہوئے بات کی، منہ سے یہ اس اس کے کی ان، غلاظت جاری تھی۔ جی جی احمد بھائی، یہ ان چند باتوں میں سے ہے جو اس کی سچی ہیں۔ ہاں یہ ہے سچائی کی دلیل، حقانیت کی دلیل ہے، یہ ہے مرزا صاحب کا نشان ہے۔ اچھا یار ایک منٹ پہلے میں ذرا امیر حمزہ کو لے لوں۔ ہاں جی امیر حمزہ بھائی آ گئے ہیں جی؟ امیر حمزہ آپ کا مائک میوٹ ہے، انمیوٹ کریں۔ احمد ہاں بھائی جی احمد بھائی 2 منٹ دے دیں، صرف تھوڑی سی رہ گئی ہے، چلیں آج اس ٹھیک کی ہے۔ رول آپ نہیں بڑھی ہے، میں نے کیا 2 منٹ دیں، بس تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ تسلی سے آپ کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ تسلی سے کریں اور لگے رہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو انشاءاللہ۔ اچھا احمد بھائی، احمد بھائی ایک بات بولوں میں چھوٹی سی، ابھی ہاں جو جی جھوٹ ڈاکٹر کی صاحب بات، بھی آ گئے۔ ابھی جو جھوٹی بات کے اوپر عمر بھائی نے بات کی کہ جو مرزا نے جو بولتا تھا کہ جو جھوٹ بولے گا وہ گوں کھائے گا، تو اب دیکھیے نا کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ بول رہا ہے کہ مجھے بواسیر بھی ہو گئی اور دست بھی ہو رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی سائنس اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ جو بواسیر ہوتی ہے جس کو پائلس کہا جاتا ہے، وہ کانسٹیپیشن کے نتیجے میں ہوتی ہے، یعنی کہ ٹٹی نہ ہونا، ٹٹی نہ ہونے کی صورت میں پائلس ہوتی ہے۔ اب جب اس کو دست ہو رہی ہے تو پھر اس کو بواسیر کہاں سے ہو گئی؟ عجیب جھوٹا انسان ہے۔ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یار آگے اور آپ پہلے مائک آپ کا میوٹ کروں۔ تین اسرے اسلام اللہ بھائی آئے تھے جی، السلام علیکم۔ عبداللہ بھائی السلام مجھے اللہ صرف ایک بات بتا دیں پھر میں چلا جاؤں گا۔ ایک احمد رضا جی بھائی، عبداللہ بھائی ایک منٹ ویٹ کیجیے گا۔ اسلام اللہ بھائی آپ کا انٹرنیٹ نہیں ٹھیک ہے، آپ ایسے کریں دوبارہ آئیں، دوبارہ جوائن کریں۔ اچھا جی عبداللہ صاحب آپ فرمائیں۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تو شاہ صاحب کدھر ہے، اور دوسرا شاہ یہ ہے صاحب کہ ادھر شاہ ہی صاحب، ہیں، یہ انہی کا جی جی، چینل ہے، انہی کا پلیٹ فارم ہے، اور وہ ذرا کچھ مصروف ہے اور تو، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے لیکن وہ بیک سٹیج میں سن رہے ہیں۔ واٹس ایپ کا وہ لنک تھا وہاں سے میں نے کھولا ہے، لیکن یہ چینل دوسرا ہے، تو یہ آپ کا چینل ہے؟ نہیں یہ شاہ صاحب کا ہی چینل ہے، پہلا چینل ان کا جو یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دیا، نیا چینل بنایا گیا، اور اس نہیں، لیے جو آپ سب دوستوں ختم سے نبوت درخواست ٹائم ہے، چینل ہے۔ جی وہ یوٹیوب نے ریموو کر دی، اسی لیے ختم نبوت فورم اس کے آلٹرنیٹ کیوں؟ بنایا گیا۔ یہ مرزائیوں کی دم پہ جو پاؤں رکھا جاتا ہے اس کی آوازیں جو ہے وہ یہودی بانوں میں جاتی ہیں، تو پھر نہیں وہ تو اس میں تو سبسکرائبر بہت تھے اور وہ تو ویورشپ بھی زیادہ جو تھی۔ بھی تھا سب کچھ تھا، لیکن یوٹیوب نے ایک وارننگ دی ہوئی تھی جو پرماننٹ وارننگ تھی، اس کے بعد انہوں نے نہیں، جو ہے ایک دفعہ تو پہلے واپس آیا تھا نا، اب دوبارہ نہیں آ سکتا؟ وہ سر وہ پہلے ہوا وہ تھا وعدہ ہے، احمد بھائی، ایک واپس منٹ، ابھی بھی آ سکتا ہے اگر کچھ تردد کیا جائے، لگے ہوئے سلسلے میں دعا کریں۔ اصل جو ہے نا ہوتا یہ ہے کہ یوٹیوب کی اپنی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں نا، ان کے اکارڈنگ انہوں نے چلانا ہوتا ہے کسی بھی چینل کو، ٹھیک ہے؟ تو جی یوٹیوب نے ہی کوئی اپنی پالیسی کی وائلیشن کا جو ہے نا وہ بیس بناتے ہوئے شاہ صاحب کے جو چینل کو جو ہیک ہو کے ریکور ہو گیا تھا اس کو انہوں نے ڈیلیٹ کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو باقی وہ جیسے احمد بھائی نے کہا کوشش لگے ہوئے، دعا آپ لوگ بھی کریں تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ ریکور ہو جائے گا، نہیں تو یہ نیا پلیٹ فارم ہے نا ہمارے پاس،
जैसे पहले मंजी ठोकी थी, इंशाल्लाह ताला आप दोबारा इंशाल्लाह ये ठोकेंगे। चलते रहेगी, चलता रहेगा ये सिलसिला, रुकने वाला नहीं है, नेवर एंडिंग है ये सिलसिला, इंशाल्लाह चलेगा। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आप ऐसे करें यूट्यूब पे चले जाएं, जो आपको लिंक मिला था अच्छा उस लिंक के जरिए आप मेहरबानी फरमाए यूट्यूब पे चले जाएं, क्योंकि नीचे स्टूडियो फुल है, बिल्कुल फुल हुआ हुआ है, और साथी आना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। हाशिम अली भाई नीचे बैक स्टेज है, लेकिन उनसे दरख्वास्त है कि अभी वही डिवाइस नॉट कनेक्टेड, ये पता नहीं क्यों इशू आपके साथ बनता है, तो ये जब तक सॉल्व नहीं होगा मैं आपको ऑन एयर नहीं कर सकता। हाँ ये हो गया, बेहतरीन हो गया, हाशिम भाई आ गए व्हाट्सएप पे लिंक भेजा है। और साथ और साथी आना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। जी अमीर हमजा साहब, क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है? अहमद भाई थोड़ी सी लिखी गई या फिर वही सुन लें आप? नहीं, कितने की लिखी गई है, पूरी नहीं हुई, ज्यादा लंबी तो नहीं है यार, 6-7 अहमद भाई मिनट गांव की में है। उसी लगी हैं 100 बीमारियां, वो यूट्यूब से मैं कॉपी लिख रहा हूँ इधर, तो वो ना मेरे पास मोबाइल पेंसिल नहीं थी, तो मैं मोबाइल पे टाइप कर रहा हूँ, ओए तो अभी होए थोड़ी सी होए, लिखी गई है, तो फिर जितनी लिखी फिर उतनी सुन लेंगे जैसे चलो आपको हुक्म है। यार आप पूरी लिखे ना, एक दफा मजा आएगा फिर। फिर 2 मिनट दे दे, मैं फिर ना रोमन में लिख लेता हूँ 2 मिनट। आप जैसे मर्जी लिखें, पढ़ना अपने अपने मुताबिक लिख लें बस। ठीक है ठीक है ठीक है अहमद भाई, ठीक, जैसे आपका बहुत हुक्म। शुक्रिया जी। अच्छा जी, ये कौन साहब आए हैं जी? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर भाइयों, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम है जी। अच्छा एक मिनट जी अब आ रही है आवाज? जी आ रही है जी, फरमाए जी। सर आज टक्की डे मना रहे हैं 26 मई, तो बिल्कुल आज जी, तोहफा लेके आए हैं बड़ा जबरदस्त किस्म का, तो ये चेक करें। जी टॉनिक यार वाइन, क्या ये? टॉनिक वाइन अच्छा, जो मिर्जा कादियानी पीता था। हम्म। अच्छा जी, इस पे बाकायदा फोटो भी बनी हुई है, तो ये सेक्स के लिए स्पेशली पी जाती है, यहाँ पे काले ज्यादा पीते हैं, तो ये पी कर जी वो ये काम तो इससे कंफर्म हो गया कि वो जो है पक्का जानी शराबी आदमी। तो बस सर यही बात कहनी थी, तो ये तोहफा है, वो गोलियां बना के खाएं अपनी टटियों की, और साथ ये तो ये मैं सोचा मैं इसको ट्राई करूं, तो मेरे को 10 लग गए पीकर इसको। आपकी यार आवाज नहीं ठीक आ रही है, थोड़ा सा इशू बन रहा है, तो मेहरबानी करें जरा। अच्छा एक मिनट, आप करीब होके बोलना चाह रहे हैं दोबारा। चलो खैर उस्ताद, सर जी मैं बस ये इतनी बात करी थी, ये तोहफा लेके आया था, बस ये सारे तमाम कादियानियों को ये तोहफा मुबारक हो। चल बहुत शुक्रिया। और अगले कॉलर अगर कोई आना चाहे तो आज मैंने इन्हें जो है ना यहाँ से हटा दिया। अच्छा यार उबैद साहब काफी देर से बैठे, उबैद रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या फरमाना चाहेंगे? मजा आ रहा है। अच्छा अगर सिर्फ सुनना ही है तो फिर आप YouTube पे चले जाइए, मेहरबानी होगी, क्योंकि और कॉलर्स आना चाह रहे हैं लेकिन जगह नहीं बन पा रहे। सिर्फ मैं एक नारे से इजाजत चाहूंगा कि 2 लकड़ियां 2 काने मिर्जा मरिया टट्टी खाने, 2 लकड़ियां 2 काने मिर्जा मोया टट्टी खाने, बिल्कुल ही ऐसे ही। और पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अच्छा ठीक हो गया। और उमर भाई आपको बात करना चाहेंगे या मैं अगला कोई हवाला वगैरह दिखाऊं फिर? जी अहमद भाई कंटिन्यू करें, जो दोस्त नए शामिल हुए हैं उनसे कुछ व्यूज। वालेकुम सलाम जी हाशिम भाई। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अच्छा वो आपने मुझसे एक पूछा था कि मिर्जा कादियानी को जिस ट्रेन में लेके जाया गया था, तो उसमें जो उसकी क्लियरेंस देने वाला था उसका नाम था बाबू शेख गुलाम कादिर, और बाबू शेख गुलाम कादिर ने उस ट्रेन की क्लियरेंस दी थी। कादियानी जो कहते हैं ना हैजा था नहीं था, और इसीलिए लाश ले जाने की इजाजत मिली। असल अंदर की कहानी ये है कि उस वक्त क्लियरेंस एक कादियानी ने दी थी, और जिसकी वजह से ये लाश ले गए, वरना हैजा वाली लाश को लेके जा नहीं सकते। ये हजरत मिर्जा गुलाम कादियानी बानी सिलसिला अहमदिया लाहौर में आखिरी क़याम और वफात के मुख्तसर हालात, ये नासिर अहमद ने मुरतब किया, सफ़ा नंबर 7 पे यही चीज़ लिखी है, ये आपने शेयर किया था, जज़ाकल्लाह। के बाबू शेख गुलाम कादिर साहब रेलवे में
क्लियरिंग मास्टर थे टेलीग्राफ गलबन, टेलीग्राफ मास्टर। टेलीग्राफ टेलीग्राफ मास्टर थे, टेलीग्राफ जिस ट्रेन में हजरत बानी सिलसिला अहमदिया की मैयत ले जाई गई उसकी क्लियरेंस उन्होंने ही दी थी। रिटायर होने के बाद आप भी मरकजी अंजुमन के शोबा तबलीग बिलाद बिलादे गैर तबलीग बिलाद गैर के इंचार्ज रहे और इस शोबा में नुमाया कारकर्दगी का सेहरा उनके सर पे। ये कादियानी था जिसने उसकी क्लियरेंस दी थी, वैसे नहीं लेके जाने दे रहे थे। अच्छा अहमद भाई, बड़े मजे की बात है कि तारीफ करना कादियानी का एक बेहतरीन मशगला है। किताबों में तारीफ ऐसे करते हैं कि यार जैसे कोई सवाब का काम नहीं होता इनके लिए। सीरतुल महदी आप पढ़ें, उसमें लिखा है कि मिर्जा साहब को उल्टियाँ आई, टटियाँ आई, बाथरूम के लिए गए, उलट के गिरे, सर चरपाई की पट्टी से लगा। अच्छा, उसमें एक जुमला लिखा हुआ है कि जी मिर्जा साहब को ज़्यादा जो है ना कमज़ोरी हो गई तो वो जो है ना उनकी चरपाई के पास इंतज़ाम कर दिया गया। ये जुमला लिखा है। अब मज़े की बात है, 1923 वाली सीरतुल महदी अगर आप पढ़े ना, वो मेरे पास है, अगर कहेंगे तो मैं हवाला सेंड कर दूंगा उसका। उसमें लिखा हुआ है कि मिर्जा साहब चरपाई के करीब बैठकर फारिग हुए। इन्होंने वो फारिग हुए वाला जुमला निकाल दिया, उसकी जगह लिख दिया कि यहाँ बैठ के इंतजाम किया, यहाँ इंतजाम कर दिया गया। इतना दजल है कि ये नहीं बता रहे कि वहाँ बैठ के बार बार फारिग हो रहा था वो, ठीक है, और ये तारीफ कर देते हैं कादियानी अपनी किताबों में। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो मिर्जा के बाप वाला हवाला है, उसके बाद के जो हवाला जाता है ये मिर्जा कादियानी क्या गालिबन ऐसे ही है कि मिर्जा महमूद क्या, मिर्जा महमूद का? इसके बाद एक और हवाला है मिर्जा कादियानी के बाप का, वो किताब थी, आपको शायद आपने पढ़ी हो किताब, वो है हयात अहमद ना ना ना, वो नासिराते कादियान। यही है कि हजरत वालिदा साहिब, हजरत वालिद साहब सिर्फ चंद रोज बीमार रहकर मर्ज पेशश से फोत हो गए। हेलो जी हाशिम भाई, आवाज आ रही है? तो भाई आपकी आवाज आ रही है, लगता है इनका नेट का इशू हो गया, हो सकता है कोई इशू। अच्छा आप कोई बात कहना चाह रहे थे, नज़म सुनानी चाह रहे थे जाज भाई? जी जी एक मिनट जी। मैंने खुद लिखी है, मिर्जा की जाना मैं कौन, मिर्जा की जाना मैं कौन, ना मैं इंसाना ना हैवाना, मिर्जा की जाना मैं कौन, कम ने मेरे वांग शैताना, शामल नहीं मैं विच इंसाना, चेला जे मैं निमरूदो फरौन, मिर्जा की जाना मैं कौन, गंद जेड़ा लिख गया मैं खलीफे मरबियां कोलों ना पढ़ाउन, जवाब जे उलमा नू दे सकन ना मरबियान, सर आपस विच ही फसाउन, मिर्जा की जाना मैं कौन, मिर्जा की जाना मैं कौन, झूठी नबूवत गोरे मेरे कोलों कराउन, कुत्ता हाँ मैं गोरियां दा खाना, ओह गोरे जो मैनू पाउन, मिर्जा की जाना मैं कौन, मिर्जा की जाना मैं कौन। यही पढ़ना था बस। था भी तो वो गोरों का खुद साख्ता पौधा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम, एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं सिर्फ माइक म्यूट करके बोली जा रहा था। अमीर हमजा तारिक को लिया, क्या सूरत हाल है जी? अमीर हमजा अगर आवाज आ रही है तो बताइएगा। जी जी आवाज आ रही है। क्या सूरत हाल आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बेहतरीन आ रही है। तो ये सुन लें, फिर मुकम्मल 2-3 मिनट की थी जितनी हुई है, फिर जी बाकी वक्त फिर अल्लाह पाक ने मौका दिया, फिर मैं इसको पूरी जब 15 मिनट की नज़म है फिर मैं इसको लिख के रेडी करके रखूंगा आगे से। चलो आज के लिए इतना नजराना मैं पेश कर रहा हूँ, इधर सुन लें जरा। जी जी। गामे नू सी लगियां 100 बीमारियां, गामे नू सी लगियां 100 बीमारियां,
ਤਾਈਓ ਸੀ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਸੀ ਲੱਗੀਆਂ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਈਓ ਸੀ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ जी जी आ रही है बिल्कुल ठीक। ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਸੀ ਲੱਗੀਆਂ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਈਓ ਸੀ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ ਹਰ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ उतरना सी फर्ज। हेलो आवाज आ रही है? हेलो यार अहमद भाई आप आपकी आवाज सही आ रही है, नहीं कि कट गई है आवाज? भी शायद नेट का कोई इशू है, उनकी आवाज अब आ रही है? आ गई है यार, आ गई है। सुनने जी। ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਸੀ ਲੱਗੀਆਂ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਸੀ ਲੱਗੀਆਂ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਈਓ ਸੀ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ ਹਰ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੂਤਨਾ ਸੀ ਫਰਜ਼ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਲੈਟਰਿਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਲੈਟਰਿਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੜੀ ਮੁੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥਾ ਸੀ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਕੜੀ ਮੁੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥਾ ਸੀ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨੂਰਦੀਨ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨੂਰਦੀਨ ਸੀ ਪੁੱਠੀ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੀ जी आवाज आ रही किसी को? मुझे तो आवाज नहीं आ रही। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੀ ਚਿਕੂਰਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਸੀ अब फिर आवाज कट गई है इनकी। चलो यार ये इनके इंटरनेट का कोई मसला है। बहरहाल चलें जी, आगे चलते हैं। आगे एक हवाला, इससे हवाला एक शेयर करने से पहले बाबा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं कहना चाह रहा था कि ये कादियानियों ने मशहूर किया था कादियानियों ने मशहूर किया हुआ था कि जब मिर्ज़े की लाश कादियान लेकर गए थे तो साथ में बर्फ़ लाजमी थी। तो अभी थोड़ी देर पहले ज़िया भाई के शो में बाबर भट्ट भाई ने कहा था कि जो उनकी तहकीक है इसके मुताबिक 1908 में हिंदुस्तान में कोई ऐसी कारखाना वगैरह नहीं था कि जहाँ से ताज़ा बर्फ़ लेके आते मिर्ज़ा इंजीनियर मिर्ज़ा कादियानी के लिए। अब देखा जाए तो मिर्ज़ा इंजीनियर ने अपना खुड्डा जानबूझकर बर्फ की फैक्ट्री में तो नहीं बनाया। आप तकबीर देना चाह रहे मिर्ज़ा जूनियर और मिर्ज़ा सीनियर में। चलें खैर, आप दे लें उसे भी टच दे लें जी। तो मिर्ज़ा जूनियर ने अपनी दौर अंदेशी के तौर पर अपना खुड्डा बर्फ़ की फैक्ट्री में तो नहीं बना लिया ताकि वक्त आने पे बर्फ़ इस्तेमाल करनी पड़ जाए। मुमकिन है जी, मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल बिला ताखीर बिला तमहीद बड़ी देर हो गई है, हवाला ने कोई एक दिखाया। तो ये ले जी नुसरत जहाँ बेगम, ये भी टट्टी हो गई थी। पहले हमने आपको बताया हवाला जो है ना देने से पहले एक बात करना चाहूंगा। माधव आपकी बात कटी मैंने। जी फरमाइए। लिखा था ना कि वो बर्फ लगाई थी मिर्ज़ा कादियानी की लाश ले आने के लिए। तो एक रिवायत में लिखा है कि अहमद नूर काबली जो है ना वो उसका जो पानी बह रहा था ना उसको वो पीता रहा पानी, उस लाश के साथ जो पानी आ रहा था। मिर्ज़ा अहमद नूर काबली। हाँ अच्छा, बाद में उसने काबली ने दावा नबूवत कर दिया। तो अब हम अक्सर कादियानी से सवाल पूछते हैं कि यार उसने तो मिर्ज़ा के जिस्म से लगा हुआ पानी जो निकल रहा था वो अपने अंदर इंसर्ट कर लिया है और उसके बाद वही करामात मिर्ज़े वाली उसमें आ गई, तो उसे नबी क्यों नहीं मानते भाई? नबूवत भी जारी है तुम्हारे नज़दीक, फिर भी तुम उसे नबी नहीं मानते। उल्टा उसको जो है ना इन्होंने जमात से निकाल दिया। बड़ा अहम सवाल है कि नबूवत जारी है, मिर्ज़ा नबी है, उसके बाद भी आ सकते हैं, 10,000 और मसील आ सकते हैं, सब कुछ है। तो फिर उसे क्यों नहीं नबी मानते, जबकि उसने तो वो मुकद्दस इनके नजदीक तो बड़ा मुत्तहर पानी भी तो पी लिया, क्यों नहीं नबी मानते उस उल्लू के पट्टे। अच्छा यार देखिए जी, मिर्ज़ा कादियानी दिन में 100 दफ़ा टट्टियाँ करता था, उसका आपको हवाला दे दिया। मिर्ज़े की बेटी को 300 दफ़ा आती थी, वो हवाला दे दिया। मिर्ज़े का बेटा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद, उसका क्या हाल था कि उसे जो है वो बवासीर हो गई थी, तो खून आने लग पड़ा था, वो बता दिया। तो क्यों ना नुच्छो बेगम की तरफ चले,
जो हकीम नूरुद्दीन की लोंडी भी थी। अच्छा जी, ये मुअर्रखा 27 शवाल 1355 का मुताबिक 12 जनवरी 1937 का अल-फजल अखबार है। इसके अंदर एक इश्तिहार लगा है, इसके अंदर एक तहरीर लिखी है कि मिर्जा कादियानी की बीवी, ठीक है, उसको इसहाल, नज़ला और खांसी की तकलीफ है। इसहाल, नज़ला और खांसी, इधर भी टट्टी हो गई और टट्टी हो गई। मिर्जा दी बुढ़ी को कह रहे यार दुआ कर दो, अहबाब दुआए सेहत फरमाए। उम्मुल लानतीन लानतुल्लाह अलैह को इसहाल मतलब टट्टियां लग गई हैं, ठीक है, मोशन लग गया, नज़ला और खांसी की तकलीफ है, अहबाब दुआ फरमाए लो। इसने भी कसर कोई नहीं छोड़ी। मतलब कि इनका पूरा मजहब ही इसी चीज पे खड़ा है कि बस के करते करते चले जाओ और करते रहो सारी जिंदगी, और कोई काम नहीं है। बहरहाल अगला वाला कोई बचे खानदान में तो कोई बचा? नहीं जी, कोई भी नहीं बचा अभी तक तो, आपकी तहकीक के मुताबिक तो कोई नहीं बचा। नहीं, हजरत एक बचा है, एक बचा है। हाँ, कौन? मिर्जा फजल है बचा जिसने मिर्जा पर ईमान नहीं लाया था। अच्छा, वो बच गया था, वो बचा है। तो चले यहाँ पे आपने बात कर ही दी है। एक जो बच गया मिर्जा फजल अहमद, उस पर ईमान नहीं लाया था, तो मिर्जा कादियानी का भाई मिर्जा गुलाम कादर, उसके अहवाल भी फिर शेयर कर दें कि उसका क्या हिसाब किताब था। मिर्जा गुलाम कादर मिर्जा कादियानी का बड़ा भाई था, ये भी बहुत बड़ा फ्रॉडिया था, बड़ा फ्रॉडिया था ये बड़ा फ्रॉडिया था। अच्छा जी, कादियान, शेख महमूद अहमद इरफानी, एडिटर अल हकम कादियान। अच्छा जी, ये लिखते हैं कि मिर्जा गुलाम कादिर साहब की उम्र में आपकी दुआ, आगे क्या लिखा है, इजाफा हो गया जी, दुआ से इजाफा हो गया। समझ नहीं आई मुझे, आपकी आवाज कट रही है। आपकी दुआ से इजाफा हो गया, आपकी दुआ से इजाफा हो गया। अच्छा जी, इस जमाना में यानी, अच्छा यहाँ एक दफा मिर्जा गुलाम कादिर सख्त बीमार हो गए, और बीमारी क्या थी, पखाना पेशाब भी चारपी पे निकल जाता था। लो, अब ये मुझे लगता है कि आजकल के जो सोशल मीडिया के मिर्जे हैं, इनसे भी पूछना पड़ेगा, इनके भी घर के अहवाल लेने पड़ेंगे कि इनके क्या हालात होते हैं। इनका तो पखाना पेशाब ही चारपी पे निकलता, मिर्जे का 100 दफा टट्टी, ठीक है, मिर्जे की बुढ़ी टट्टी और टट्टी, मिर्जे की कुड़ी 300 दफा टट्टी, मिर्जे का बेटा उसे बवासीर, मिर्जे का बड़ा भाई लो जी पखाना पेशाब चारपी पे निकल गया। कसर छोड़ी थी मिर्जे के अब्बा रह गया था, तो मिर्जे का अब्बा भी टट्टी और टट्टी करता हुआ फोत हो गया। ओ यार, ये तुम लोगों का मजहब ये गंद पे खड़ा हुआ है, और तुम लोगों के मजहब में कोई मुकद्दस चीज नहीं, सिर्फ टट्टी और टट्टी कर दिया हर एक को। अच्छा यार, चलें, ये अहमद जी आए हुए हैं, इनसे पहले बात कर, सॉरी, गुलाम मदनी साहब जी। अहमद भाई, मैं अपना माउस म्यूट करने लगा हूँ, एक हवाला आपको मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ, वो देखिएगा, बड़ा ही मजे का हवाला है, वो आप शेयर कीजिए जी। मैं अस्सलाम वालेकुम अहमद रजा भाई। जी वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं गुलाम मदनी बात कर रहा हूँ भाई। जी जी, गुलाम मदनी साहब। अच्छा, ये इसके टट्टी डे के बारे में दो बातें थी। एक तो ये कि अभी भी मिर्जाइयों में और कादियानियों में जिसको टट्टी लगती है तो बाकी कादियानी उसके पास पहुंच जाते हैं दुआ कराने के लिए कि भाई दुआ कर दें हमारे लिए, आपको टट्टी लग गई है, तो ये तो हमारे नबी की सुन्नत है, तो उसके पास चले जाते हैं दुआ के लिए। और दूसरी बात ये है कि इस लानती और नहुस्ती इंसान के लिए देखें कि 26 मई है और 26 मई को पूरी दुनिया में चांद गिरन हो रहा है। दोबारा बात कीजिएगा, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। अहमद भाई, कुछ शेर हैं टट्टी के ऊपर? एक मिनट, ये एक साहिब बात कर रहे थे जी। अभी आ रही है आवाज? जी। मैं कह रहा था कि ये लानती इंसान जो इसने अपना एक मज़हब बनाया है, अभी भी इनके मज़हब में जिसको टट्टियाँ लगती हैं तो बाकी कादियानी उसके पास पहुंच जाते हैं दुआ कराने के लिए कि जी आपको टट्टी लग गई है, तो जैसे हमारे नबी को लगी थी तो बराए मेहरबानी अभी आपको लग गई है, तो आप उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए हमारे लिए दुआ कर दें। और दूसरी बात यह है कि अभी 26 मई को इस खबीस का जो दिन मना रहे हैं कि जी आपको टट्टी लग गई है, तो जैसे हमारे नबी को लगी थी तो बराए मेहरबानी अभी आपको लग गई है, तो आप उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए हमारे लिए दुआ कर दें।
ہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی 26 مئی کو اس خبیث کا جو دن منا رہے ہیں، اس جی خبیث کی نحوست اتنی بڑی ہے کہ 26 مئی کو چاند گرہن لگ رہا ہے پوری دنیا میں۔ 26 مئی تو آج ہی ہے نا؟ جی جی وہی 26 مئی کو چاند گرہن ہے۔ اب مطلب آج کی ڈیٹ میں چاند گرہن ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی 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 وہ بالکل۔ ممکن ہے، میرے علم پہ نہیں ہے جی، ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ مرزا قادیانی کی موت، ایک تو یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری سے یہ جو ہے مباہلہ ہرا تھا، اس کا نتیجہ تھا۔ احمد دوسرا بھائی، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے پیشگوئی کر دی تھی۔ احمد سرکار بھائی یہ دیکھیں ایک بات، چھوٹی سی بات پہلے میری سن لیں۔ دیکھیں جی کیسے فرمائیں۔ قدرت کا قانون ہے کہ جس دن مرزا مرا تھا 26 مئی کو دن منگل کا تھا، اور آج بھی منگل ہے۔ واہ 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 واہ، آج منگل؟ جی یار منگل نہیں ہے آج، شاید ایک منٹ، بالکل بدھ ہو گئی ہے، منگل آپ کی نہیں ہے، طرف بدھ ہو گئی ہے، آپ کی طرف بدھ ہو ہماری گئی طرف بدھ ہو گئی ہے۔ اب آپ جی اٹلی میں منگل کر رہے ہیں، چلے خیر انجوائے کریں منگل کو آپ۔ تو بہرحال مرزا قادیانی کی موت 26 مئی، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 12 بجے پروگرام شروع ہوا تھا۔ اب اس 12 سے پہلے جو 10 بجے تھے نا، سمجھے وہ 10 کا ٹائم تھا، اور پیر سید جماعت 10:30 کا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ آئندہ 24 گھنٹوں میں اس ملعون سے ہماری جان چھڑا دے گا اور ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو جس طرح بھی رات گزر گیا، رات تو اس کی ٹٹی ہو کے گزرنا، ٹٹی ہو اور کوئی کام نہیں، پر ٹٹی کرتا رہا۔ تو صبح پھر جو ہے نا 10:20 پہ مرزا قادیانی واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی مزیدار چیز یہ کہ یہ کہیں پہ پوسٹر لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر کوڑا پھینکنے والے تجھے مہینہ بھر قبض رہے، پھر تجھے لیٹرین میں موت آئے۔ اس پوسٹر کو پڑھ کے نا ہاشم علی بھائی ہمارے، انہوں نے ایک بڑی بہترین بات لکھی کہ ایک تصویر نظر سے گزری جو کہ فیس بک پر کسی نے لگائی ہوئی تھی۔ تصویر کو دیکھتے ہی اچانک مرزا جی کا خیال آ گیا، اور کتنی سچی لگی یہ پوسٹ کہ مرزا نے دین اسلام پر کوڑا پھینکنے کی ناکام کوشش کی، اور دیکھو اس کا کیا حال ہوا کہ پخانے کے راستے خون اور لیٹرین میں موت۔ کیا موقع تصویر لگائی ہے، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا واقعی کہ دین اسلام پہ کوڑا پھینکا تھا، پھر قبض ایسی رہی تھی کہ پھر مرتے وقت بھی جو ہے نا اوپر نیچے سے ہی جو ہے وہ کام تمام ہو رہا تھا۔ بہرحال لنک میں دوبارہ شیئر کر رہا ہوں، کوئی اور ساتھی آنا چاہیں، لائیو کال جوائن کرنا چاہیں، اس لنک سے آ کے کر لیں۔ اور اب دوبارہ چلتے ہیں جی جٹ چودھری صاحب کی طرف۔ اتنے سارے حوالہ جات آپ کی نظر کر دی، اب اس پہ آپ کیا تبصرہ فرماتے ہیں؟ احمد بھائی میں یہاں پہ پھر وہی بات کروں گا جو پہلے بھی کی تھی کہ یہ جو مرض نظر آ رہے ہیں، جو حالات نظر آ رہے ہیں نا ان حوالہ جات کی روشنی میں، وہ ہمیں یہی گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں یہی بتا رہے ہیں، صورتحال یہی واضح ہو رہی ہے کہ یہ جو پیٹ کے امراض اور پیٹ سے نیچے کے امراض ہیں نا، یہ مرزائیوں کے نزدیک مقدس ترین امراض ہیں، اور ہمارے لٹریچر سے نہیں، ان کے اپنے لٹریچر سے یہ ثابت شدہ۔ تو پھر ایک دفعہ میں ریکویسٹ کروں گا جتنے مرزائی آج کا دن جو سیلیبریٹ کر رہے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ آج کے دن خصوصاً اپنے لیے دعا کریں کہ جس حالت میں مرزا اس دنیا سے گیا تھا اسی حالت میں یہ بھی جائیں، یہ بھی جائیں۔ مزہ تو یہی ہے نا، پھر ہی تو سچے پکے مرزائی ہوں گے۔ بالکل یہی بات ہے کہ پھر یہ اپنی محبت کا اظہار کریں نا۔ دیکھیں ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، ان کے اصحاب و اہل بیت سے محبت، ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی موت عطا فرمائے، نہیں تو ان کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کے جیسی موت عطا فرما دے۔ آمین اللہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم تو یہ دل سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ محبت کے اظہار کا طریقہ ہے کہ آپ زندگی میں بھی اسی انداز کو، اسی طریقے کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہو جس شخص سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ موت بھی اسی طرح کی چاہتے ہو جس طرح کی اس شخص کی آئی ہو۔ تو یہ ان کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ اب یہ بھی دعا کریں، کیونکہ ان کے نزدیک تو متبرک، اور چلیں یہ بات ذہن میں آئی تو یہاں سے ایک اور پوائنٹ ذہن میں آیا، دوستوں کے گوش گزار کروں۔
اچھا مرزا قادیانی کے خاندان کے حوالے سے یا ان کی جو یہ جماعت کا سلسلہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک چیز بڑی کامن نظر آئے گی کہ یہاں پہ اوپر کی اتھارٹیٹیو پوسٹ کے اوپر آپ کو وہی بندہ بیٹھا نظر آئے گا جس کے اندر وہ سب غلاظتیں قباحتیں کردار کے اندر وہ تمام کمزوریاں پائی جاتی ہیں جو مرزا قادیانی کے اندر تھیں اور بدرجہ اتم موجود ہوں. وہ شخص ان کی اتھارٹیٹیو پوزیشن کے اوپر بیٹھ سکتا ہے. اور پھر جب آپ ان کی موت کا احوال دیکھیں گے تو آپ کو وہی پیٹرن یہاں بھی فالو ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ کسی کو کوئی اچھی موت نصیب نہیں ہوئی. تو یہاں یہی بات ہے عقل والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں. اب یہ فیصلہ یہ خود کر لیں کہ یہ عقل والے ہیں کہ بے عقلیں. میں اچھا یار کاش دوسرا لفظ استعمال نہیں کرتا جو جانور کا نام ہوتا ہے. خیر بے عقلیں کافی ہے. کاشف چودھری صاحب موجود ہیں؟ انا موجود الحمدللہ. فری ہیں یا بیزی ہیں ابھی تھوڑے سے؟ بس یہ آخری لقمہ منہ میں افطاری کر رہا تھا اور روزہ افطار. اچھا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ تسلی سے افطاری کر کے مجھے بتایا تو پھر جو ہے نا وہ نظم جو ہے دوبارہ ذرا تھوڑی سی سننی ہے لیکن شروع سے اینڈ تک اب ذرا ایک ترتیب میں ذرا مزے کے ساتھ. اور اتنی دیر تک سید مصباح الحق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے آپ خیریت سے ہیں. پہلے تو مبارک کہ ان لوگوں نے جو کوشش کی کہ پہلے ہیک کریں چوری کریں سب کچھ کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں دوبارہ کامیاب کیا ہے. تو آپ سب کو اور جو جتنے مجاہدین ہیں سب کو جو ہے مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو قائم رکھے کہ یہ کام جاری و ساری رہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمیشہ سے ایک بات کی جاتی ہے ان لوگوں میں بالکل عقل نہیں ہے کہ اس آدمی کو نبی کہہ رہے ہیں. یہ تو ہم موت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا کہ وہ کس طرح جہنم واصل ہوا لیکن کوئی ایک نارمل آدمی ایک شریف آدمی ایک یعنی جو پاگل نہ ہو وہ بھی وہ حرکتیں نہیں کرتا جو خود اس کے بیٹے نے کتابوں میں لکھی ہیں خود لوگوں نے لکھی ہیں پھر بھی اس کے فالوورز ہیں. وہ کس بنیاد پہ صرف ویزوں کے چکر میں یا کیا ویزوں کے چکر میں انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے سب کچھ کر دیتا ہے. کس قسم کے لوگ ہیں یہ؟ مطلب ان کو یہ میں کہتا ہوں پاگل بھی ہیں ساتھ ساتھ یعنی عقل سلیم سے بالکل دور. یہ کوئی بات ہے کہ ایک آدمی جس وہ چلنے کا اٹھنے کا بیٹھنے کا بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو وہ کبھی کوئین وکٹوریا کی بات کر رہا ہو کبھی کہہ رہے ہو میری نسلیں ہزار ہیں کبھی کچھ ہے کبھی کچھ. ایسے آدمی کو کیا کہیں گے آپ اور اس کو فالو کریں گے آپ تو پھر پتہ نہیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. اور یہ لوگوں کو کی جو مت ماری گئی ہے بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ آپ. جزاک اللہ سید مصباح الحق شاہ صاحب. اصل بات دیکھیں آپ کی باتیں ساری درست ہیں لیکن اگر ہم زیادہ دور نہ جائیں تو آج جو 26 مئی آج کا جو دن ہے مرزا قادیانی کی موت اس حوالے سے دیکھ لیں. پھر یہ دیکھیں یہ کیا چھپائیں گے کتنا چھپائیں گے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. یار یہ اپنی سیرت المہدی کو پھاڑ دیں گے نا مطلب اس کو یہ بین کر دیں گے وہاں سے مٹا دیں گے کہ مرزا قادیانی کی موت اس طرح پوٹیاں کرتے ہوئے نہیں ہوئی اور گندی موت نہیں ہوئی. یا 100 سے زائد حوالہ جاتا ہے 100 سے زائد بلا مبالغہ کہ مرزا قادیانی اس کا بیٹا اس کا باپ اس کی بیوی اس کے خلفاء اس کے مرید جتنے قریبی اس کے اصحاب انہیں مرض یہ تھا اتنا مہلک اور گندا مرض انہیں تھا کہ ان کی موت پوٹی کرتے ہوئے. ابھی 20 سے زائد حوالہ جاتا ہے 20 سے زائد حوالہ جاتا ہے کہ قادیانی اپنے اخبار الفضل میں رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو ہمارا دوسرا خلیفہ جو ہے نا اسے ٹٹیاں لاتی ہیں اس کی ٹٹیاں نہیں صحیح ہو رہی 20 سے زیادہ رو رو کے. انہیں کیا یہ سب کچھ نظر نہیں آتا؟ یہ نشان ہے سوچنے والوں کے لیے یہ نشان ہے. یار ابھی بھی آپ کے پاس نا ٹائم ہے موقع ہے ابھی بھی یو ٹرن لے لو ابھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ ابھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن شفقت اور دامن شفاعت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. لیکن نہیں
तो इनका हाल भी यही होगा, इनकी मौत भी ऐसे होगी। फिर ज्यादा दूर ना जाएं यार, हमारे इस चैनल पे 2 प्रोग्राम, मतलब 2 पार्ट है उस प्रोग्राम के, कि कादियानी अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ रबवा में क्या सलूक करते हैं। सही, इनका स्लोगन है लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, सबसे मोहब्बत करने वाले हैं। आपसे, मेरे से, थर्ड पर्सन से, किसी तीसरे बंदे से तो ये क्या इनका रवैया होगा। वो एक बात है, नहीं, सबसे पहले ये हम देखे ना, मुसलमानों से तो नफरत करते हैं सर, ये हम मुसलमानों से वो तो बाकायदा हकीकत तो ये है ना, लेकिन उनका एक स्लोगन है जो वो ड्रामेबाजी ये करते हैं और एक झूठ है ना सर, करते हैं, झूठ है हर जी, बिल्कुल। चीज झूठ है, इनकी तो इब्तिदा और इंतहा दोनों झूठ ये है। अपने बुजुर्गों के साथ क्या सलूक करते हैं, वहां पे हमारी एक्स कादियानी बहन अतिया ने बताया कि क्या इनके हालात हैं, एक एक का बाय नेम बताया कि फलां के घर में ये हो रहा है, फलां के माँ बाप इस कंडीशन में है। अब वो तो जिस कंडीशन में है, या वो एक सफर कर रहे हैं इतने बुरे हालात को, तो वो तो इनको भी शर्म हया करनी चाहिए। लेकिन ये वक्त उन पे क्यों आया, उनकी मौत भी ऐसे ही होनी है, क्योंकि वो सारी जिंदगी जहालत में, गुमराही में जी और जी कुफर के बियाबानों में उन्होंने गुजारी, ठीक है, सर, और इस्लाम की दुश्मनी में गुजारी। कि जब बिल्कुल आप इस्लाम के साथ टक्कर लेंगे ना, तो हमारे बाबा जी हजरत खातम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इस्लाम अपनी पावर खुद रखता है, इस्लाम अपनी पावर रखता है। जब आप इस्लाम के साथ टक्कर लेंगे तो आप निस्तो नाबूद हो जाएंगे। फिर यही हाल होंगे कि वो कभी आपके मुंह से, आपकी फुजला आपके मुंह से निकल रहा होगा, कभी पीछे से निकल रहा होगा, और हर तरफ आपके बदबू ही बदबू होगी, और इस तरह आप जो है ना दुनिया के सामने जिल्लत का, इबरत का निशान बन जाएंगे। ये अहमद रजा साहब, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो। जी जी जी, मैं ये कहता हूँ, जिनको ये फॉलो करते हैं, तो एक तो ये था ना कि जिस्म से गलाजत, बदबू, इनके किरदार की तो बदबू तो कितनी ज्यादा है कि आप ये देखिए कि ये बहनों, बेटियों और फलाओं के साथ ये जिना करते रहे हैं, तो ये देखिए ना कि इनकी किरदार कितना बदबूदार है। एक तो जिस्म बदबूदार और किरदार भी बदबूदार है। बिल्कुल लानत है आपने कि बात लोगों ठीक को फॉलो कही है शाह साहब। अब यहाँ पे आपने बात करी दिया तो इररेलेवेंट बात है, लेकिन मैं बता दूं कि जो इनकी लड़कियां रब्वा में पढ़ने जाती हैं, रब्वा ये जो कादियानियों की अपनी रियासत है, चिनाब नगर रब्वा, वहाँ जो कादियानियों की लड़कियां पढ़ने जाती हैं, ठीक है, तालीम हासिल करने इनके इदारों में जाती हैं, तो वहां पे उन्हें कैमरे वाला मोबाइल नहीं लेके जाने दिया जाता। उसकी वजह एक सवालिया निशान है, क्यों? आप सिंपल मोबाइल ला सकती हैं, आपके मोबाइल में जो मर्जी फीचर्स है, जो मर्जी फंक्शन है, सब अलाउ है, बस कैमरा ना हो। कैमरा अगर आपके किसी छोटे मोबाइल में भी हुआ कि जिसकी तस्वीर गंदी तरीन, जिसकी ना समझ ना बूझ, कुछ नहीं पता चलेगा, आपको उससे भी रोका जाएगा, और वो अलाउ नहीं है, और उस पर आपको सख्त सजा दी जाएगी, बहुत सख्त तरीन सजा है। उसकी वजह क्यों ये कैमरे वाला मोबाइल अलाउ नहीं करते? ताकि इनकी ज़नाकारियां और इनकी बदकारियां पब्लिक ना हो जाएं। यही वजह है ना, और तो दूसरी और तो कोई वजह नहीं है, यही वजह। जिनका इमाम ऐसा होगा तो उनके मुक्तदी कैसे होंगे, आप इससे अंदाजा लगा लें। तो देखिए ना कि वो एक बंदे ने फिर अखबार में लिख ही दिया कि मैं खलीफा जो वक्त है, खलीफा वक्त इससे इतराज है कि ये रोज ज़ना करता है। वो हजरत मसीह मुतर लानतुल्लाह अलैह तो कभी कभी ज़ना करते थे, हमें इस पे इतराज है, ये तो रोज ज़ना करता है। मतलब ये सूरत हाल है जिनके मजहब की, तो वहाँ क्या हालात होंगे, वहाँ तो फिर अंधेरों ने डेरे लगाए होंगे। बिल्कुल सही, या ज़िना है या गुलामबाजी है, दोनों में एक कमाल रखते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं हम इस्लाम के ठेकेदार हैं। असल नाजी फिरका है हम। इस किस्म की लफ बात करते हैं ये लोग। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपसे फिर बात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मिसबाहुल हक साहब। अगर आपने मज़ीद आगे चलना तो आप यूट्यूब पे चले जाए, मेहरबानी फरमा कर, ताकि यहाँ स्टूडियो में ना और भी लोग आ सके। बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब जी, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई, मैं कुछ शेर जो है ना, जो मिर्ज़ा के फॉलोवर हैं, मिर्ज़ा के फॉलोवर आज मिर्ज़ा को कैसे याद कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मिर्ज़ा के फॉलोवर्स आज उनको कैसे याद कर रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ शेर सुना रहा हूँ। सोनिए जब भी तेरी याद आती है, सोनिए जब भी तेरी याद आती है, रब दी कसम टट्टी लग जाती है, रब दी कसम टट्टी लग जाती है। हम तेरी याद में दिन गिन गुजारते हैं, हम तेरी याद में दिन गिन गुजारते हैं,
टट्टी ना सही जोर से पाद मारते हैं, टट्टी ना सही जोर से पाद मारते हैं। और न जाने ये झूठी दुनिया कहाँ जा रही है, न जाने ये झूठी दुनिया कहाँ जा रही है। हम पाद मार रहे हैं खुशबू मिर्जा को आ रही है, हम पाद मार रहे हैं खुशबू मिर्जा जी को आ रही है। और जनाना सी तस्वीर तेरी टॉयलेट में छुपा रखी है, जनाना सी तस्वीर तेरी टॉयलेट में छुपा रखी है। दीदार हो तेरा बार बार इसलिए जुलाब की गोली खा रखी है, दीदार हो तेरा बार बार इसलिए जुलाब की गोली खा रखी है। और आज हम तेरी याद में इतना खो गए, आज हम तेरी याद में इतना खो गए। टट्टी करने बैठे चड्ढी उतारना भूल गए, टट्टी करने बैठे और चड्ढी उतारना भूल गए। और आखिरी शेर है कि हम बैठे थे टॉयलेट में मैं खाना समझकर, हम बैठे थे टॉयलेट को मैं खाना समझकर, और पेशाब पी गए मिर्ज़ा का पैमाना समझकर, पेशाब पी गए मिर्ज़ा का पैमाना समझकर। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा काशिफ भाई मौजूद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद। अच्छा चले फिर थोड़ा सा तड़का लगा दे जरा, शुरू से लेके एंड तक जरा बेहतरीन